So welcome friends. So this is going to be an important topic again with the related to the insect. How actually insect walk with their legs, means the locomotory organ and the thorax. Actually the body segmentation it is of the insect, means from the head. Okay, if you imagine the segment of the insect. ओके, आपण सगळ्या गोष्टी अशा क्लिअर बघणार आहोत की काही टॉपिक्स आपण बघितले इन्सेक्ट हेडमध्ये पण. फॉर एक्झाम्पल आपण बघा डायग्रामॅटिक समजून घ्या. इन्सेक्ट हेड. ओके, रिलेटेड टू इन्सेक्ट हेड आपण बघितलं. इन्सेक्ट हेडमध्ये माउथ पार्ट्स आपण बघितले, मॅन्डिबल, मॅक्सिली, जे काही आपण कव्हर केले त्याचे फंक्शन्स वगैरे असं ऑल दीज थिंग्स वी कवर्ड इन द हेड्स. But major thing is that insect is properly divided into three parts: the head, the thorax and the abdomen. Okay, the head portion of the insect is totally having the main function to intake the food material. Thorax and abdomen, so part of the thorax and part of the abdomen. So the portion majorly, that's why we are having the highlighting that portion as the thorax, means the middle portion of the portion of the insect body. Okay, head, thorax and abdomen. So the this is the important part of the body of the insect. Actually it's joined the head and abdomen. सो थोरॅक्स बद्दल आपण थोडं आणखीन काही इन डिटेल्समध्ये गोष्टी शिकणार आहोत आणि यामध्ये याचं क्लासिफिकेशन, हाऊ इट इज क्लासिफाईड into parts and their mechanism to have actually it present kind of a locomotory organs just like a wing or the legs too. तर या आपल्या एक इन्सेक्ट यामध्ये आपण याला कव्हर करणार आहोत. की जसं बघा सांगायचं झालं म्हणजे थोरॅक्स जे सगळ्यात मेन गोष्टीमध्ये तीन गोष्टीमध्ये डिवाइड झालेला आहे. जस्ट 1 सेकंड. जर आपण थोरॅक्सचा आपल्या डोळ्यासमोर ठेवलं, इन्सेक्ट थोरॅक्स डोळ्यासमोर जर ठेवलं, तर हे तीन गोष्टीमध्ये तीन प्रकारामध्ये मेन डिवाइड झालेलं आहे. की पहिली गोष्ट म्हणजे प्रोथोरॅक्स, मिझोथोरॅक्स आणि मेटाथोरॅक्स. या तीन गोष्टीचं बनून हा थोरॅक्स हा पार्ट आहे इन्सेक्टचा बनलेला आहे. की यामध्ये याचे मेन फंक्शन जर आपण बघायचे तर असे आहेत. थोरॅक्स इज द सेकंड अँड मिडल पार्ट ऑफ द टर्गा और स्टर्नम म्हणजे अप्पर पोर्शन ऑफ द बॉडी अँड इट कन्सिस्ट ऑफ द three segment: prothorax, mesothorax and metathorax. Okay, meso and metathorax which is bear wings called as a pterothorax. Ptera means wings. Okay, हे properly लक्षात असू द्या. Ptera means wings. Ptera or ptero means wings and thorax means the middle part of the insect body. Okay, so pterothorax means याला सेकंड असा नाव आहे की टेरोथोरॅक्स, कारण यावर विंग्स प्रेझेंट असतात म्हणून याला टेरोथोरॅक्स असं म्हणतात. ओके, सो इट बिअर अ विंग, सो इट इज नोन ॲज द टेरोथोरॅक्स. देन नेक्स्ट वन पॉइंट इज द thoracic segment are made up of three sclerites which name are dorsal body, plates, tergum or nota, ventral body segment, sternum, and the last one lateral body segment, pleural. Then there are some functions of the thorax, then we will see. So while going to describe that point now, so it is made of three sclerites. So head, thorax and abdomen of the insect now. Okay, so it is divided into three parts. One major part, dorsal body, means say for example this is the dorsal body of the pen, this is the lateral body of the pen, and this is the ventral body of the
pen. So you can kept in mind this is an insect. So this is the dorsal view, this is the lateral view, this is the ventral view. So okay, so tergum nota the ventral body plate, sternum हा त्याच्यात काही वेगळे नाव आहेत ऑप्शनल मध्ये और मध्ये नाव आहे. नोटा मीन्स tergum body plate, so sternum, and lateral plates it is known as the pleural. हे pleural side, okay, ventral side. So या गोष्टी आहेत. त्याचं फंक्शन्स मेनली आहे की concerned with the locomotion. Locomotion means the movement of the body. Actually movement of the body happen in the insect with the two things as the wings or by the legs. So these are the majorly locomotory organs present on the thorax of the insect. So this is the major function of the thorax. Okay, then next one. So see in this diagram, this is the head containing a sense organ, antennae. So head is divided into that. So A and B part is the thoracial part. Okay, means the next to the head and previous to the abdomen. Okay, this is totally a abdominal part. So we are having or we are highlighting this part only, the thorax. So antennae and eyes are present on head part of the insect. First pair of legs, only first pairs of legs are present on the head portions too, and first pair of wings is present. First pair of wings is present, and first pair of legs is present on the thoracial body of the insect. So while going to study this part of the insect, we have to keep in mind such kind of things is that thoracial body only consists of the first pair of wing and first pair of leg. Apart from it, the second pair of wing and second pair of legs is present on the abdominal part of the body. So abdomen, we will see abdomen in the later while totally dissect out in the insect body. Okay, so you just have to proper know like that the first pair of wing, okay, and first pair of legs is present of the thoracial body of the insect. Okay, this is the total systematic diagrammatic representations regarding the insect. So as we said na, pleural, notum, tergum, sternum. So this is the correlated terms related to the thoracial part. So notum is the upper, pleurum is the lateral, and sternum is the dorsal side of the insect, just like I said by with the taking the example of pen. Okay, next, insect leg. So this is a major locomotory organ while movement of the insect from one place to another place. Okay, so all these three thoracic segments of an insect passes a pair of legs as locomotory organ, giving in the name hexapods and the class Insecta. Okay, as we said, then hexapoda means 6 legs. Hexa means 6, poda means legs. Hexa legs, sorry, hexa means 6 and poda means legs. So 6 legs things, that is insect. So it consists of the coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus, pretarsus, and aureolum in some cases of the houseflies. Aureolum is present. It's a sticky material that stick on the surface of the any of the surface of the things. It can stick and then insect can walk. Okay, so coxa is a major important part of the insect. So as we said by the thorax, a first pair of leg can attach, having attached legs, and these are the part of the insect legs, just like a coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus.
So while giving the examples and while representing the diagrammatic representing in the paper and point of view the examination, you need to know that this part of the insect, because not only the part of the insect leg, the function and actually how it can work and how it can actually insect walk on the surface of the plant or any surface of the things. So these are the coxa. From coxa to tarsus you need to present properly. Next one, the classification of insect in class Hexapoda takes place on the basis of antennae. Okay, so obviously if there is some cases of the locomotion or the classification of the insect can based on the hexapod's location or hexapod yes it is having a type of legs or not. Okay, we will see it later, based on the mouth part, based on the legs and based on the wings. These are the major things. So on the basis of that, insect are classified. Okay, legs are absent in maggots. Maggots, true. So कारण छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अशा प्रकारे क्लिअर होतं म्हणून काही क्वेश्चन्स मधामध्ये घेतलेले आहेत, कव्हर केलेले आहेत. आता लेग्स अब्सेंट आहेत मॅगेट्स मध्ये पहा. मॅगेट्स इज द स्टेज, लार्वल स्टेज, नॉट अ लार्वा, लार्वल स्टेज ऑफ द डिप्टेरम, स्पेशली white house flies, then fruit flies. So maggots are there, so it cannot have the legs. Okay, it just locomote their body with their rolling movement of the body. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. ज्यांना लेग्स अब्सेंट असतात आणि लेग्स अब्सेंट असले की हे फक्त फ्रूटमध्येच मुवमेंट करण्यासाठी किंवा एका जास्त हे लोकोमोट करू शकत नाही, म्हणून ना त्याच्या बॉडीच्या मुवमेंटनुसार त्याच्या लार्वल म्हणजे ती जी मॅगट्स त्याच्या बॉडीच्या मुवमेंटनुसार हे थोड्याफार प्रमाणात फक्त लोकोमोट करू शकते. सो कोक्सा. ओके, कोक्सा इज द मेजर पार्ट ऑफ द insect legs can attach to the thorax. It is the functional basal segment. It is readily fixed with thorax or weakly articulated. This is the first and proximal leg segment. Okay, this is the first segment which is attached to the thoracial body of the insect. Then it is generally freely movable. Okay, freely movable part. This one is the important. Trochanter. Then trochanter is the part between the coxa and femur. It is having is one of the part it can attach the coxa and femur directly. Okay, and it is a very small and second segment of the insect leg. It is articulated with the coxa with a more or less flexible, just related like that the coxa. But coxa is the highly coxa is the freely or highly movable. Then femur, it is the largest, strongest segment. It is articulated with the tibia. Okay, this is the important thing. The largest insect leg portion or the largest insect leg part, it is a femur. हा क्वेश्चन नेहमी एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचारला जातो आणि बऱ्याच वेळेस हा विचारले पण आहे की द लॉंगेस्ट अँड स्ट्रॉंगेस्ट पार्ट ऑफ द इन्सेक्ट लेग, दॅट इज फिमर. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. नंतर टिबिया, इट इज द फोर्थ पार्ट ॲज सीन विथ द फिवर. कोक्सा, ट्रोचॅन्टर, फिमर अँड टिबिया. दिस इज द टिबियल पार्ट. ओके, दिस इज द टिबियल पार्ट. It is lies between the femur and tarsus. It can attach, have capability to attach the femur and tarsus. Okay, so it is the functional basal segment. Yes, we already know. Readily fixed with the thorax or weakly articulated. Yes, the first or proximal leg segment, articulated with the cup-like depression on the thoracic pleural. It is generally freely movable. Coxa. Sorry. We are having the deals with the tibia now. So it is the fourth segment equal more than the length of the femur articulated with tarsus. Yes, we said. Then tarsus is the fifth and distal part of the leg and usually divided into subsegment called tarsomeres. म्हणजे कसं हात, हाताचे जर आपण डिवायडेशन केलं तर हे सांध्यापासून
दंडापर्यंत, मनगडापर्यंत, हातापर्यंत, तळव्यापर्यंत, बोटापर्यंत. आणि बोटापर्यंत आपल्या जसं डिवायडेड केलेलं आहे तसंच इन्सेक्टचं लेग्ससुद्धा डिवाइड केलेलं आहे, ज्यामध्ये हे सगळे प्रकार आपण बघत आहोत. सो टार्ससमध्ये काय करे, टार्सोमेर्स नावाचा एक प्रकार आहे. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी हा की ज्याचं मेन फंक्शन आहे की one from first and fifth and are movable one of the other among the 5 segment. First segment is large, big or broad in size, known as a bassetarsus. Okay, it processes to sharp curve, hook or claws. Okay, then claws. Okay, sorry, aurolium. In between the claws there is a medium lobe, orthopteroids. Diptera below claws there are 2 lobe. Pulvili secretes sticky substance. In case of the dipterans, पल्विली लाईक सबस्टन्स मध्ये टार्ससच्या नंतर म्हणजे सगळ्यात शेवटचा पार्ट तुम्ही याला असं कन्सिडर करा की हा काय करतो, स्टिकी सबस्टन्स क्रिएट करण्यात काय करतो, कारणीभूत आहे. जेणेकरून त्या फ्लॅट सरफेसवर असेल किंवा एखादा पोर्शन असेल त्या प्रोसेसवरती इन्सेक्ट ती हाऊस फ्लाय स्टिक करण्यासाठी, वॉकिंग तिला करण्यासाठी हा कारणीभूत ठरतो. त्यानंतर ओके, लेग्स ऑफ इमॅच्युअर स्टेजेस, प्रोलेग्स, सुडोलेग्स. प्रोलेग्सला सुडोलेग्स असं म्हणतात, हे लक्षात ठेवा. हे थोडं कॉमन इंटररिलेटेड थिंग्स आहेत, ह्या थोडं लक्षात ठेवा. कारण प्रोलेग्स म्हणजे काय, सुडोलेग्स म्हणजे काय, या बेसिसवर पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज द इमॅच इट हॅव्हिंग विथ द इमॅच्युअर स्टेजेस ऑफ द एक्झोप्टेरिगोट्स. निम consists of only a thoracic leg similar to the adults, where the endopterygotes, larva, grubs, mad possess 2 types of legs. Thoracic leg or true legs, jointed, present 3 thoracic legs. Abdominal legs or prolegs, unjoined, having flat fleshy surface. It is sticks known as planta. हे क्लासिफिकेशन थोडं आहे, गोंधळण्यासारखं आहे. परंतु तुम्ही ज्यावेळेस बघसाल लेग्स, थोरॅसिक लेग्स और ट्रू लेग्स, जे थोरॅक्सला आपण जे बघतो फर्स्ट पेअर असो, हे प्रॉपरली असतात की जे ॲक्च्युली लोकोमोशन करतात. ॲब्डोमिनल लेग्स पण आहेत, जॉईंटेड लेग्स असतात, फ्लॅट फ्लेशी सरफेसवर चालण्यासाठी, किंवा त्यांना प्लॅन्टा पण असं म्हणतात. म्हणजे डिवाइडेड हेड, थोरॅक्स आणि ॲब्डोमिन. थोरॅक्स आणि ॲब्डोमिन स्टेजेसला जे लेग्स असतात त्याचं वर्गवारीकरण शॉर्टमध्ये इथं केलेलं आहे की थोरॅसिक लेग्स पण आहे, ॲब्डोमिनल लेग्स पण आहे. नंबर ऑफ लेग्स, प्रोलेग्स व्हेरी फ्रॉम 4 to 5 पेअर्स. ओके, डिस्ट्रीब्युटेड ऑन द 3rd, 5th. ओके, आता हे जे नंबर ऑफ प्रोलेग्स आहेत, ओके, सेगमेंट्स, फॉर एक्झाम्पल सॉफ्लाय. ओके, आणि ओके, आता हे एक्झाम्पल दिले. सॉफ्लाय, मस्टर्ड सॉफ्लाय आहे. मस्टर्ड सॉफ्लायचं लार्वा हॅज 6 to 8 पेअर ऑफ ॲब्डॉमिनल प्रोलेग्स, ॲब्डॉमिनल लेग्स. म्हणजे कसं की थोरॅक्स आणि जे ॲब्डॉमिनल बघतो की या मस्टर्ड सॉफ्लायचं जे ॲब्डॉमिन असते, म्हणजे जी लार्वी आहे, मॅगेट्स आहे, या लार्वीला तुम्ही लेग्स द्यायचं, ते ॲब्डॉमिनल सेगमेंटनुसार डिवायडेड आहे. ते डिवायडेड आपण नेक्स्ट बघणार आहोत की त्यावर ते कसं माउंटेड आहे आणि ते लोकोमोशन करण्यामध्ये कसं कारणीभूत आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ इन्सेक्ट्स लेग्स. ओके, on the basis of locomotions, insect legs are also divided into some categories. There are cursorial legs, means running types of legs. For example, cockroach माहिती आहे, थोडं त्याला संवेदना काही जाणवलं फर्शवर वगैरे, फ्लोअरवर, की ते पटकन असं रनिंग पळते, की त्याला कर्सोरियल टाईप. आता याची डेफिनेशन आणि याचं एक्झाम्पल तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. असं कर्सोरियल म्हणजे काय, रनिंग टाईप ऑफ आहे, आणि एक एक्झाम्पल. आता या गोष्टी तुम्हाला मी फायलममध्ये पण क्लासिफिकेशन करताना सांगितलेलं आहे आणि ऑर्डर्समध्ये पण आहेत सांगितलेलं की तुम्हाला त्याचं कर्सोरियल, त्याचं मेन फंक्शन आणि त्याचं एक्झाम्पल करणं गरजेचं आहे. तर हे फास्ट वॉकिंगसाठी, आता स्पीड जर बघितला 4.6 km/h ॲट द टॉप स्पीड, एवढ्या स्पीडनं कॉकरोच पळू शकते, म्हणून कर्सोरियल टाईप्स ऑफ लेग्स यामध्ये पण आहे. ॲम्ब्युलेटरी आर टू वॉक, ॲम्ब्युलेशन मीन्स टू वॉक, टू वॉकिंग टाईप्स ऑफ लेग्स. मग यामध्ये स्पीड जी असणार आहे, स्पीड इज लोअर दॅन द कॉर्सोरियल टाईप्स ऑफ लेग्स. ओके, लेग्स आर नॉर्मल, कोक्सा विथ वाइडली सेपरेटेड, फ्युमर अँड टिबिया आर लॉंग. ओके, असल्यामुळेच तो काय करणार आहे की वॉकिंग फंक्शन मेकॅनिझम करणार आहे. फॉर वॉकिंग जनरली ग्रासहॉपर, एक्झाम्पल याचं पाठच करून ठेवा.
नेक्स्ट जर आपण सॅल्टाटोरियल, सॅल्टाटोशन इज द आर्ट ऑफ लिपिंग और जम्पिंग मीन्स द सॅल्टाटोशन. ओके, हाइंड लेग्स ऑफ ग्रासहॉपर एक्झाम्पल त्याचं, कारण याच्यामध्ये एक मेन फंक्शन आहे इनलार्ज फिमर अकॉमोडेशन फॉर एक्सटेन्शन. आता तुम्ही ग्रासहॉपर जर बघितला तर ग्रासहॉपरचं एनलार्ज फिमर आहे. फिमर जे आपण बघितलं होतं सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट आणि लॉंगेस्ट पार्ट आपण बघितला होता, तो म्हणजे हा पार्ट ग्रासहॉपरमध्ये जास्त बिल्डअप झालेला असल्यामुळं याला जम्पिंग मेकॅनिझम हे कारणीभूत आहे. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर ग्रासहॉपरचे लेग्स थोडे मागे येतात, क्लोज होतात आणि एकदम असे उडतात, बरोबर. तर हे जे मेकॅनिझम फंक्शन ते क्रिएट करतं हे त्याच्यामुळेच क्रिएट करते की सॅल्टाटोशन होते, स्पीडअप होते आणि स्ट्रॉंग असल्यामुळं ग्रासहॉपरला जम्प घेण्याला म्हणजे सोपं जाते. तर हे स्पेशली हेल्प फॉर जम्पिंग पर्पज. बस एक्झाम्पल आणि त्याचं नाव खूप महत्त्वाचं आहे. फोसोरियल, फोसोरियल आता काही इन्सेक्टची वेगळी हॅबिट आहे की फोसोरियल म्हणजे डिगिंग टाईप. जस्ट तुम्ही दिल्याप्रमाणे लक्षात ठेवा की काही इन्सेक्टला डिग करतात, मग ते कशासाठी डिगिंग करतात, छिद्र पाडण्यासाठी, बिळं पाडण्यासाठी डिग करतात, एग लेइंग करण्यासाठी पण काहीचं डिपिंगचा उपयोग होतो. आता हे जे मोल क्रिकेट आहे 4 लेग्स ओनली, 4 लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, कारण 4 लेग म्हणजे समोरचे आणि हाइंड लेग म्हणजे मागचे. ओके, लक्षात ठेवा. असं बॉडी सेगमेंट तुम्ही जर इन्सेक्टचं बघितलं ते जे समोरचे आहेत हे 4 लेग, हे जे मागचे आहेत ते हाइंड लेग, हे तुम्हाला बघायचं आहे. म्हणजे लक्षात ठेवायचं काय स्वरूपी की यामध्ये काय 40 वेअर बोर्ड हायली स्क्लेरोटाइज अँड लाईक अ टॅम्फेनेम प्रेझेंट इन द 40. आता टॅम्फेनेम इज वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द इन्सेक्ट पार्ट ऑफ दॅट कॅन हॅव्हिंग साऊंड प्रोड्युसिंग मीन्स साऊंड प्रोडक्शन लाईक मेकॅनिझम टॅम्फेनेम. आता हे काही सेन्स ऑर्गन्समध्ये पण याचा उल्लेख केलेला आहे का नेक्स्ट आपण याला बघणार आहोत ज्यावेळेस मी त्याला प्रॉपरली तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेन. तर टॅम्फेनेम हा काय आहे प्रेझेंट. टॅम्फेनेम म्हणजे ते आवाज करणारं जे असतं ना, किंगरी त्याला मराठीत आपण म्हणतो, मोल क्रिकेट ते वाजते, कुणी रात्रीचे जे रातकिडे आहेत त्यांचं पण हेच मेकॅनिझम. फक्त तुम्हाला याच्यामध्ये हेच लक्षात ठेवायचं फोसोरियल, डिगिंग टाईप आणि त्याचं एक्झाम्पल. चला नेक्स्ट जर आपण बघितलं रॅप्टाटोरियल, रॅप्टाटोशन म्हणजे प्रिडेटरी. ओके, आता हे खूप महत्त्वाचं आहे की जे प्रिडेटर्स असतात, जे नॅचरल एनिमीज असतात, नॅचरल एनिमीमध्ये हा एखादा इन्सेक्ट तो खातो, प्रिडेट करतो, त्या प्रिडेट करण्यासाठी त्याला पकडण्यासाठी लेग्स असतात. त्या लेग्सला आपण काय म्हणतो, म्हणजे हे जे तुम्ही लेग्स बघणार आणि याचा स्पीड पण फास्ट असतो, लेग्स सापडतात. चालण्यासाठी याचा उपयोग होत नाही, तर त्याचा प्रे पकडण्यासाठी, त्याचा होस्ट पकडण्यासाठी हा याचा यूज होतो. तर याच्यामध्ये रॅप्टाटोरियलमध्ये प्रेडेटरी ग्रास्पिंग लेग आहे पकडण्यासाठी, 4 लेग्स ऑफ प्रेइंग मॅन्टिस. 4 लेग्स ऑलवेज लक्षात ठेवा, कारण क्वेश्चन विचारताना बऱ्याच ठिकाणी काय होते की जर कन्फ्यूज क्वेश्चन विचारतात हाइंड लेग आहे की 4 लेग आहे, यावर थोडं फोकस करा आणि हे बघून घ्या. त्याच्यानंतर नॅटेटोरियल, नॅटेटोरियल मीन्स पर्टेनिंग टू स्विमिंग. नॅटेटेशन म्हणजे स्विमिंग. ओके, स्विमिंग टाईप्स ऑफ लेग्स यावर पण डिवायडेड झालेलं आहे की याच्यामध्ये काय हँड लेग्स ऑफ द वॉटर बग्स अँड वॉटर बिटल्स. वॉटर एक्झाम्पल आहे याचे वॉटर बिटल आणि वॉटर बग्स. याच्यामध्ये वल्लव आपण बघितलं की जहाज पुढे जाण्यासाठी आपण ते वल्लव जे हलवतो असं ते हलवायच्या नंतर त्याला ब्रॉड असा बदकाचे पाय पण तुम्ही बघता की थोडे जॉईंटेड त्याचे फिंगर्स असतात. ओके, तर हे पाणी मागं सारण्यासाठी जे यूज होतो, स्विमिंग करण्यासाठी यूज होतो ते म्हणजे नॅटेटोरियल. याचं एक्झाम्पल तुम्हाला मस्ट करणं गरजेचं आहे. फोरेजियल लेग्स, फोरेजेशन, फोरेज म्हणजे कलेक्ट करणं, मटेरियल कलेक्ट करणं, फोरेजिंग म्हणजे मटेरियल कलेक्ट करणं. सो दिस इज अन इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ लेग्स प्रेझेंट इन द हनी बी in which the pollens are collected only. Pollens are collected in grooves like structure by a series of small hairs on the tarsus. आपण बघितलं टार्सस, प्रीटार्सस. ओके, टार्ससमध्ये जे स्मॉल हेअर्स प्रेझेंट असतात, हे जे आपण इथं बघितले हे जे आहे हे म्हणजे फोरेजिंग. हे बघा, बाय ब्रशिंग विथ द पोलन ग्लेन्स, पोलन्स कलेक्टेड इन द पोलन बास्केट, TBA अडॅप्टेशन. ओके, लेग्स ऑफ हनीबी. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, लेग्स ऑफ हाइंड लेग, याच्यामध्ये पण 4 लेग नाही, हनीबीचे हाइंड लेग्स. आता इथं थोडं करेक्शन करा आणि इथं हाइंड लेग्स जे आहेत ते खूप महत्त्वाचे आहे याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर काही ओके, पोलन ब्रश, TBL स्पोर्ट्स. ओके, व्हॉट अबाउट द लेग्स, डू यू नो अबाउट थिंग. ओके,
हनी बी प्रोसेस ना, ठीक आहे. 4 लेग्स आपण बोललो की मगाशी 4 लेग्स, समोरचे लेग्स ते या प्रकारे इन्सेक्टमध्ये असतात. मिड लेग्स पण काही इन्सेक्टमध्ये प्रेझेंट असतात आणि हाइंड लेग्स पण यांच्या सिरीज ऑफ 2 2 2 असे केलेलं आहे की त्यांचं पण कलेक्शनमध्ये हनी बीमध्ये आहे. देन नेक्स्ट आहे स्कॅन्सोरियल लेग्स, क्लिंबिंग और क्लिंजिंग लेग्स. आता हे जे ड्रॅगन फ्लाईज, डेमसन फ्लाईजमध्ये आहेत, आता हे काय करतात, बकेट टाईप्स ऑफ लेग्स म्हणतात त्याला. या दुसरा एक क्वेश्चन आहे की क्वेश्चन यावर पण विचारतो, बकेट टाईप्स ऑफ म्हणजे पकडण्यासाठी. असं जर ड्रॅगन फ्लाय जर बसला तर असं ते हेलिकॉप्टरसारखं त्याचं असतंय की ते बकेट टाईप्स ऑफ लेग पण याला आपण सिंगल सेगमेंटेड. टर्स आहे, टर्स मीन्स हा सिंगल सेगमेंटेड आहे ओनली. देन ऑल दी 3 पेअर्स ऑफ द लेग्स आर हेड लॉव्स. ओके, हेड लॉव्स म्हणजे उवा यांच्या पण, ठीक आहे. स्टिंकिंग लेग, ऑल दी पेअर्स ऑफ लेग्स आर हाऊस फ्लाय. ओके. फेरेन्शियल बास्केट लेग्स ऑर ड्रॅगन फ्लाय. ओके. क्लास्पिंग लेग्स. ओके. फक्त याचे पॉईंट्स आहेत आणि याचं एक्झाम्पल आहे, हे प्रॉपरली याचं करून द्या. नेक्स्ट ॲबडोमेन. ओके. तर हे थोड्याफार प्रमाणात काही क्वेश्चन आन्सर आहेत की जे आपण आणखीन काही कमेंट्समध्ये आणि काही गोष्टीमध्ये बघणार आहे. तर अशा प्रकारचे इन्सेक्टचा लेग्स एकंदरीत आपण हायलाईट केलेलं आहे की हे मेन फंक्शन्स तुम्हाला याचे लक्षात ठेवायचे आहेत. लोकोमोशनसाठी आहे आणि त्याचे कोक्साटोरचॅन्टर, ट्रिबिया, फिमर, टार्सस आणि काही पलविलीसारखे पण आहे हाऊस फ्लायमध्ये. हे तुम्हाला याचे फंक्शन, याचे नाव आणि याचं नेमकं पोझिशन कुठे आहे थोडंफार प्रमाणात लक्षात ठेवायचं आहे. आणि या प्रकारे याच्यावर 100% एक तरी क्वेश्चन येऊ शकतो की जसं ग्रासहॉपरमध्ये बघितलं जम्पिंग टाईप्स ऑफ लेग्स. ओके. या प्रकारचे थोडेसे हायलाईट करा आणि विथ त्याचं एक्झाम्पल करा, एकदम ठीक आहे.